द लॉर्ड। प्रभु का महानाम को धन्यवाद हो। आज तृतीय दिन क्रिसमस सेलिब्रेशन को देखुवा आपण समस्त को मु एन्समचना स्वागत जनाऊँगी। मु विश्वास करे गत 2 दिन कार्यक्रम द्वारा आपण समस्ते आशीर्वाद प्राप्त होइथिबे। आसंतु विलंब न करी कार्यक्रम को आरंभ करिबा। आम मध्य प्रभु का दासी मिसेस सुसना घंट प्रार्थना आमको कड़े नेबे। प्रेज लॉर्ड। आसंतु प्रार्थना करिबा। ए तृतीय दिन को स्मरण करी प्रभु निकट निजक समर्पण करिबा। प्रभु तुम नाम धन्यवाद करुछु, प्रशंसा करुछु, तुम गौरव करुछु। गत 2 दिन प्रभु तुम्हें आमान को सहित रहिल से धन्यवाद दौछु। तुम उपस्थित तुम्हें आमान को कढ़ाई नेल, तुम वाक्य द्वारा प्रभु तुम्हें आमान को सहित कथा हेल से धन्यवाद। ये तृतीय दिन भार प्रभु तुम निकट रखुचु। तुम्हें दया कर, तुम अनुग्रह दियो। आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें आमान को संगरे रुह। तुमर वाक्य प्रभु तुम्हें आमान को सहित कथा हो। प्रभु वाक्य द्वारा जपरी आमान जीवन को सजाड़ू आहरी तुमर निकटवर्ती हबू। जो मैंने जानी ना प्रभु तुमको से जपरी जानवे आ प्रभु से जपरी परित्राण पाइबे सेहीपरि प्रभु तुम्हें सहाय कर। आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें आमान को संगरे रुह। प्रार्थना सुनल धन्यवाद दे प्रभु जीशुंग नाम मागुछु, आमेन। आसंतु गीत माध्यम प्रभुंकर गौरव करवा। केडबा चर्च रो कॉल टीम एक गीत रे आमको उत्साहित करिवे एवं ताहा सह प्रभुंक दास रेवरेंड स्टीफन मणि घंटंकर एक गीत मध्य सुनिबा। Out
जन्मा है यीशु देने उधार, आओ चले उस पार, आओ चले उस पार। चले उस पार, जन्मा है यीशु देने उधार, आओ चले उस पार, जन्मा है यीशु देने उधार। दुनिया की पापों में सागर से केवल, दुनिया के पापों में सागर से केवल यीशु कराएगा पार, आओ चले उस पार, जन्मा है यीशु देने उधार, आओ चले उस पार, आओ चले उस पार। मानव का रूप में आया जगत में, अपने पिता का महिमा को छोड़कर, मानव का रूप में आया जगत में, अपने पिता का महिमा को छोड़कर, पापों के कारण शून्य हुआ है, पापों के कारण शून्य हुआ है। कैसा अनुपम जन्मा है यीशु देने उधार, आओ चले उस पार, आओ चले उस पार। सागर यीशु किनारा, पूरब में देखो चमका सितारा, दुनिया है सागर यीशु किनारा, पूरब में देखो चमका सितारा, आओ चले हम दर्शन करने, आओ चले हम दर्शन करने, उसके गौशाला के पार, गौशाला के पार, आओ चले उस पार, जन्मा है यीशु देने उधार, आओ चले उस पार, जन्मा है यीशु देने उधार। दुनिया की पापों में सागर से केवल, दुनिया के पापों में सागर से केवल यीशु कराएगा पार, आओ चले उस पार, जन्मा है यीशु देने उधार, आओ चले उस पार, आओ चले उस पार, आओ चले उस पार, आओ चले उस पार। यही समय
समय रे केडबा मंडलीर कुनी कुनी पिला माने मुखस्थ पद कहिबे एवं ताहा सह एक नृत्य मध्य प्रदर्शन करिवे। प्रेज लॉर्ड। मो ना प्रियंका। यीशु कहले मु पथ सत्य और जीवन। जहन 14:6। Lord, I am Jason Samaraganta. In the beginning, God created heaven and earth. Genesis 1:1. Thank you. Praise the Lord. My name is Tanisha Grace Ghanta. The Lord is my light and my salvation. Psalms 15:1.
वर्तमान आसंतु समय विलंब न करी आमे वाक्य मध्य को जीवा। ग्लोरियस मिनिस्ट्री रो पालक रेवरेंड अजय दास को मु धन्यवाद जणाए कि से आम अनुरोध को ग्रहण करी तांकर अमूल्य समय आमको देई अछंती। आसंतु वाक्य मध्य को जीवा पूर्व ग्लोरियस मिनिस्ट्री एक गीत मध्य सुनिबा। मोर प्रिय माने मु प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे आपण समस्त को एई समय रे ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जणाउछि। डिसेम्बर मास जेतेबेले आसे
ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ବର୍ଷ, ପୁରା ବର୍ଷ ଆମେ କୋଭିଡ-19 ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛି। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲ। ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ, ଆମେ ତୁମ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବାର ଅଧିକାର ପାଉ। ତୁମର ସେଇ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛେ, ଆମେନ୍। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, 2 କରନ୍ଥୀ ତାର 9 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ 2 କରନ୍ଥୀ 9 ପର୍ବ, ବିଶେଷ କରି ପାଉଲ ଏଠି ଦାନ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୁରା କହୁ କହୁ ଶେଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ଦାନ, ବର୍ଣ୍ଣନାର ବାହାର ଦାନ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିଷୟ ପଢ଼ିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ବର୍ଷର ବଡ଼ଦିନ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷର ବଡ଼ଦିନ ପରି ହେବନି, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ଦିନ ମାନେ ଆମେ ଗିର୍ଜା ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍, ଘରେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ର ଡେକୋରେସନ୍, ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉ, ତାପରେ କେକ୍, ତାପରେ ଗିର୍ଜା ଯିବା, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ସେପରି ବର୍ଷ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣୁନା ଆମେ ବଡ଼ଦିନରେ ଗିର୍ଜା ଯାଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ଗୃହରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରୁ, ଆମେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିପାରୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ 2000 ବର୍ଷ ତଳର ଯେଉଁ ବଡ଼ଦିନ, ସେଇ ବଡ଼ଦିନକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ ତ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା। କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ୱିଦାଉଟ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ବଡ଼ଦିନର ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁ। ହୁଏତ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ଆମେ ଯଦି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବୁ, ଏଠି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିପାରିନଥିଲେ ବା ବଡ଼ଦିନ ସେମାନେ ପାଳନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏପରି 3 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସେୟାର କରିବି। ପ୍ରଥମ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେଇ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆସିକିରି
ସେମାନେ କ'ଣ କରିଲେ? ସେମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଆଉ ଲୁକ, ମୁଁ ପଢ଼ୁନି କାରଣ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ହେତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିକିରି କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଆସିକିରି ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ରାଜା କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି ହେରୋଦ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସେମାନେ ହେରୋଦ ବିଶେଷ କରି ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ମୁଁ ତ ଜଣେ ରାଜା, ମୁଁ ତ ଜିହୁଦାର ରାଜା, ପୁଣି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର କିଏ ନୂଆ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘଟଣା ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କ'ଣ କହିବି ଇନକିପର। ଆମଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ସେଇ ଇନ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ସେନ୍ସସ୍ କାହାଙ୍କ ସମୟରେ? କାଇସର ଅଗଷ୍ଟସଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ସିଏ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଘଟେ, ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉ ବା ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟସ୍ କାଇସର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମ ସହରରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲିର ନାଜରିତ ନଗରରୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମ ନାମକ ନଗରକୁ ଗଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ସମୟରେ ମରିୟମଙ୍କର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନାସରତରୁ ସେ ବେଥଲେହେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦୂର ତାଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ନଥିଲା ନା ବସ୍ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଏତେ ଦୂର ରାସ୍ତା କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହୁଏତ ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିବେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏ କଥା ଲେଖା ଥିଲା। କ'ଣ? ଯେ ବେଥଲେହେମରେ ମସିହଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବ। ଯଦି ଅଗଷ୍ଟସ୍ କାଇସର ଘୋଷଣା କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନାସରତରୁ ସେମାନେ କେବେ ହିଁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ ବେଥଲେହେମ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ବେଥଲେହେମ ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଖା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କେବେ ପୁରା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦ୍ୟପି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପ୍ରয়োଜନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି କୌଣସି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ପିତା ସାର୍ବଭୌମ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋର ପୁରୁଣା କଥାରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସୁଛି ଯେ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ଦିନ ଥିଲା, ସେ ବଡ଼ଦିନରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ସିଏ ଶୁଣିଲେ ସେଇ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ, ମହାଯାଜକମାନଙ୍କୁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କେଉଁଠି? ସେମାନେ କହିଲେ ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ଯେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବେଥଲେହେମରେ ହେବ। ସେ ଶୁଣିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲେନି
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା। କାହିଁକି? ତା କାରଣ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ରାଜା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଆଜି ବି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅଧିକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ରାଜା ନୁହନ୍ତି। ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ଦାସ ସେ କୁହନ୍ତି, ହୟ ପ୍ରଭୁ ହୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଜୀବନର ଟୋଟାଲ ପ୍ରଭୁ ହେବେ, ନହେଲେ ନ ହେବେ। ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରয়োଜନ ସେଠି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନୁ। କାହିଁକି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିନୁ। ଯଦି ଏ ବଡ଼ ଦିନରେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଏ ବର୍ଷର ବି ବଡ଼ ଦିନ ଅନେକ ବଡ଼ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଥାର ସେ ବଡ଼ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ୱିଦାଉଟ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଏହା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ହେରୋଦ ରାଜା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମିସ୍ କଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେଇପାରେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ରାଜା ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇନୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିନୁ। ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନିଅନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ାଇ ଆଘାତ କରୁଛି, ଯଦି କେହି ମୋର ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଦିନ ମିସ୍ କରିଥିଲେ ହେରୋଦ। ଆପଣ ଯେପରି ଏ ବର୍ଷର ବଡ଼ ଦିନ ମିସ୍ ନ କରନ୍ତି, ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଇନ୍ କିପର ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି। ଇନ୍ କିପର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ମରିୟମ ଏବଂ ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବେଥଲେହେମରେ ଲୋକ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, କୌଣସି ଜାଗା ନଥିଲା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଢ଼ୁ କ'ଣ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିବି, ସେ ହୋଟେଲକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ହୋଟେଲ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲୋକରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁକା ତାଙ୍କ ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କ ପାଇଁକା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁହାଳ ଦିଆହେଲା ରହିବା ପାଇଁ। ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ମେଷପାଳକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେଇ ସୁସମାଚାର ପାଇ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ କିପର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ବା ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ହୋଟେଲର ମାଲିକ এই ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିସ୍ କରିଦେଲେ। ଲେଖା ନେଇ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ କିଏ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ ଯେଉଁଠି ଏ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବଡ଼ ଦିନ ସେଇ ପାନ୍ଥଶାଳାର ମାଲିକ ସେଇ ଇନ୍ କିପର ମିସ୍ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ଦିନ ପାଳନଟା ଯଥାର୍ଥ ହେବ ବା ସଫଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କରିନି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବେ, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ, ନୂଆ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବେ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଇବାର ହେବ, କେକ୍ ଖାଇବେ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହାନ ରାଜା ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଅକଥନୀୟ ଦାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରୁ କିନ୍ତୁ ମିସ୍ କରିବେ। ସେଇ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ
ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। କ'ଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ଦେଇନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେପରି ସେଇ ପାନ୍ଥଶାଳାର ମାଲିକ ମିସ୍ କରିଥିଲା, ଯେପରି ଆପଣ ତାହା ମିସ୍ ନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତୃତୀୟ କେଉଁମାନେ? ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଫାରୁସି, ସାଦୁକି, ଯାଜକ, ମହାଯାଜକ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ହେରୋଦ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମସିହ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କହିଦେଲେ। ମିଖା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ମାଥ୍ୟୁ 2:4-5। ପୁଣି ସେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମରେ, କାରଣ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଗୋ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମ, ତୁ ଜିହୁଦାର ପ୍ରଧାନ ନଗର ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନ ହଉ, କାରଣ ଯେ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ ଏପରି ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ତୋଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଯାଜକ, ଯାଜକ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ପଣ୍ଡିତ, ଫାରୁସି, ସାଦୁକି, ସେ ସମୟର ସୋ କଲ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ପିପୁଲ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କୋଉଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା, ସେଇ ତିନି ଜଣ ନୁହେଁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କେତେ ଜଣ, ସେଇ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କୋଉଠି ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ହୁଏତ ଆପଣ ଅନେକ ଦିନରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହୁଏତ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସି, ତାଙ୍କର ନିକଟତା କେତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ଛୋଟବେଳୁ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ଅଛି? ଜାଣନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯୋହନ 5:39 ସେଇ ଫାରୁସି ସାଦୁକୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛି। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:39 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ, କାରଣ ସେଥିରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ, ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହ। ମୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲି, କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ପଢ଼ିଲି, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇ ଇଂଲିଶରେ ଆକୁ କହନ୍ତି ରିଟନ୍ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଯଦି ରିଟନ୍ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ପାଖକୁ ନ ନେଇ ଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବୃଥା। ହୁଏତ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ବା ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି? ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଯଦି ଏ ରିଟନ୍ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ପାଖକୁ ନ ନେଇଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷର ବଡ଼ଦିନ ବୃଥା ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷର ବଡ଼ଦିନ ଆପଣ ପାଇଁ ବୃଥା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ କୋଉମାନେ ମିସ୍ କରିଥିଲେ? ମହାଯାଜକ, ଯାଜକ, ଫାରୁସି, ସାଦୁକୀମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମୟର ଯେଉଁମାନେ ନିଜମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ଦିନ ମିସ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲେ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଭଲ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପ୍ରয়োଜନ ଥିଲା, ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରয়োଜନକୁ ଅନୁଭବ କରିଲେନି।
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଛୋଟବେଳେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛି? କ'ଣ ଆପଣ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ଦିନ ମଧ୍ୟ ବୃଥାର ସେ ବଡ଼ଦିନ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଯଦି କାହାରି ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବୁ ଆଉ ସିଏ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ବୃଥା ମାତ୍ର। ପ୍ରଥମ ବଡ଼ଦିନ ହେରୋଦ ମିସ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବଡ଼ଦିନ ସେଇ ପାନ୍ଥଶାଳାର ମାଲିକ ମିସ୍ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବଡ଼ଦିନ ମହାଯାଜକ, ଯାଜକ, ଫାରୁସୀ, ସାଧୁକୀମାନେ ମିସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣେ କୋଟି କୋଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବଳ ନାମରେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ସମୟ, ଯେ ସମୟରେ ଆମେ ମସ୍ତକ ନତ କରି କହିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ହୁଅ, ଯେପରି ଏ ବର୍ଷର ବଡ଼ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବଡ଼ଦିନ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷର ବଡ଼ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବଡ଼ଦିନ ସଫଳ ହେବ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲ ଯେ ତୁମର ଏକଜାତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଇଦେଲ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମରିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏଇ ବର୍ଷର ଏଇ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆମମାନେ ଜୀବିତ ଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମମାନେ ତୁମର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ତୁମେ ହିଁ ଜାଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଅଛ କି ନାହଁ। ଯଦି ନାହଁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କୁହ, ଯେପରି ଏ ବର୍ଷର ବଡ଼ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବ୍ଲେସିଂ ହେବାକୁ ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ୍ରିବିଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଚେତନା, ଚାଳନା ଏତେବେଳେ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ, ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅନେକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।